أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال آج کے دن کا دوسرا روزہ اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کی سحری کی عبادات، ماہ مقدس کی دیگر عبادات، ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ماہ مقدس رمضان المبارک کی رحمت و برکات سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ جو ہے یہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت تک تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے احکام اور ہماری شریعت کے روزوں کے احکام بہت مختلف ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے 10 شعبان کو 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ آیت میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسے ہی بھوکا تو نہیں نہ رہ سکتا، ایسے ہی پیاسا تو نہیں رہ سکتا۔ اللہ کا حکم ہے جب تک میں نہ کہوں تم کھاؤ نہیں پیو نہیں، میری مرضی نہیں ہے تم بھی اپنی مرضی پہ نہ چلو۔ مولا جب تیری مرضی پہ چلیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کی مرضی پر چلنے سے ہوتا کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے۔ میں اپنی مرضی پر چل کر متقی نہیں بن سکتا، اپنی منشا پر اپنے نظریات پر چل کے میں متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ میں نے متقی بننا ہے، رب کے قریب ہونا ہے تو مجھے رب کی مرضی پہ چلنا ہوگا۔ میں نے اللہ کی قربت اختیار کرنی ہے تو مجھے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر مجھے چلنا ہوگا۔ جب میں رب تعالیٰ کی رضا پر اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا چلا جاؤں گا تو میں اللہ کے قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ روزے سے ایک تو اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی اللہ نے ہمیں ٹریننگ دی ہے۔ اب یہ خواہشات انسانی خواہش ہی ہے نا، کھانا سامنے پڑا ہے بھائی کھا لو، لیکن روزہ کہتا ہے بھائی نہیں ابھی نہیں کھانا۔ پانی کا گلاس پڑا ہے، پیاس لگی ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، ہاں جی اندر سے آواز آ رہی بھی تجھے پیاس لگی ہے پانی پی لو، لیکن رحمان کی آواز آتی ہے بھی نہیں ابھی نہیں، ہاتھ نہیں لگانا، کوشش بھی نہیں کرنی۔ مولا کیوں؟
अल्लाह ताला फरमाता है इससे एक तो तेरे नफ्स को तेरे कंट्रोल में दे रहा हूँ ताकि नफ्स बे लगाम तेरा जो है वो ना हो जाए। जिनके नफ्स बे लगाम हो जाते हैं ना जी, वो फिर रहमान के बंदे नहीं रहते, वो फिर शैतान के बंदे बन जाते। सूफिया फरमाते नफ्स ऐसे ही है, बेलगाम घोड़े की तरह है। घोड़ा से मिसाल दी है नफ्स को कि उसके ऊपर आप और मैं सवार हैं, लेकिन अल्लाह ने उसकी लगामें आपके हाथ में दे दी हैं। अगर आप लगाम से अपने नफ्स के घोड़े को कंट्रोल कर लेते हो तो फिर वो नफ्स आपके हाथ में, उससे जैसे चाहो काम लो। यानी अगर वो बेलगाम छोड़ देते हो तो नफ्स फिर आपको जहन्नम की वादियों में घसीटता चला जाएगा। तकवा का हुसूल, रोज़े का मकसद क्या है? तकवा हासिल हो। तकवा का माना क्या है? अजाब का सबब बनने वाली चीज़, यानी हर छोटे बड़े गुनाह से नफ्स को बचाया जाए, इसको तकवा कहते हैं। अच्छा, सिर्फ भूखा रहने से तकवा की सिर्फ मामूली कैफियत हासिल होती। भूखा और प्यासा रहने से तकवा मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर हासिल नहीं होता। सिर्फ मामूली सी कैफियत जो है वो भूखा रहने से हासिल होती है। बाकी कैफियत कैसे हासिल होती हैं? अगर रोज़े के मकसद को मुकम्मल और कामिल तरीके से हासिल करना है ना, तो हमें रोज़े के बकिया आदाब जो हैं उन पर भी अमल करना हो। वो बकिया आदाब क्या हैं, बातनी आदाब क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब इन चीज़ों पे अमल करके हमें रोज़े का मुकम्मल कामिल मकसद जो है वो हासिल हो सकता है। ये फरमान सुन लें, आपको पता चल जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं, भाई तवज्जो है आपकी, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। मतलब वो रोज़ा रख के भूख हासिल कर लेते हैं, बस भूखे रहते हैं, नेकी उन्हें नहीं मिलती, रोज़ा रखने का सवाब उन्हें कामिल तरीके से नहीं मिलता। यानी भूख और प्यास के अलावा उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसका मतलब ये है, कोई भी शख्स रोज़ा रख कर हलाल खाने से तो रुक जाए, लेकिन लोगों का गोश्त खाता रहे, गीबत करता रहे। बात समझ में आ गई? हलाल खाने से तो हम रुक गए, भी मैंने रोज़ा रखा हुआ है, हलाल खाना खाने से रुक गए, लेकिन हराम काम कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, भाई का गोश्त खा रहे हैं। गीबत को गोश्त खाने से ताबीर किया गया ना, गीबत करता रहे जो कि हराम काम है। इसका ये माना भी हो सकता है कि बंदा हलाल खाने पीने से तो खुद को बचा ले, लेकिन हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम बोलने से अपने आप को ना बचा सके तो रोज़े का कामिल मकसद हासिल नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनसे ख़ुद को रोक कर रोज़े का मुकम्मल कामिल मकसद भी हासिल किया जा सकता है और तकवा हासिल भी किया जा सकता है। पहला अदब, रोज़े का पहला अदब ये है कि अपनी निगाहों को महफूज रखा जाए। हर वो चीज़ देखने से अपनी निगाह को रोक के रखा जाए कि जिस चीज़ को देखने से अल्लाह ने मना कर दिया। बात समझ में आ गई? गैर महरम रिश्तों को देखने से बंदा रोक जाए, आँख को भी अपने कंट्रोल में रखे, गाफिल कर देने वाली चीज़ों को ना देखे, उनकी तरफ तवज्जो ना दे। पहला अदब। दूसरा अदब, फजूल बातें, झूठ, गीबत, चुगली, फहश कलामी, बद अखलाकी और लड़ाई झगड़े से अपनी ज़बान की हिफाजत करें। पहला आँख का रोज़ा था, अब ये ज़ुबान का रोज़ा। रोज़ा तो रखा हुआ है, गालम गलोच भी हो रही, रोज़ा रखा हुआ है, झूठ भी चल रहा है, रोज़ा रखा हुआ है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, हाँ जी। तो रोज़े का कामिल मकसद
हासिल नहीं होगा। तीसरा अदब, हर नाजायज़ और नापसंदीदा चीज़ सुनने से अपने कानों को महफूज रखे। अब ये देख ले, रोज़ा सिर्फ मेरे पेट का नहीं है। इस्लाम चाहता है कि रोज़ा सिर्फ तेरे पेट का नहीं होना चाहिए, रोज़ा तेरी आँख का भी होना चाहिए, रोज़ा तेरी ज़ुबान का भी होना चाहिए, रोज़ा तेरे कानों का भी होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का रोज़ा होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता आज का नौजवान उसने रोज़ा रखा हुआ है, असर के बाद उसे थोड़ा सा रोज़ा महसूस हुआ, उसने मोबाइल में लुप्पी लगा के हैंड फ्री कान में लगा ली, गाने लगा लिए, कोई म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया, तो भाई ये रोज़े का सवाब तो हासिल नहीं होगा। ये वही हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम वाली कि भूखा प्यासा रहने से के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा, अपने कानों को भी महफूज रखना। चौथा अदब, हाथ पाँव बकिया आज़ा जो है वो भी हमारे गुनाह से महफूज रहें। हमारा हाथ किसी गलत काम की तरफ ना बढ़े, हमारे पाँव किसी गलत इरादा से गलत काम की तरफ जो है वो ना बढ़े। पांचवा अदब, खालिस हलाल और पाकीज़ा चीज़ों से रोज़ा इफ्तार किया जाए। हाँ जी, ऐसे तो नहीं ना हो सकता कि बंदा रोज़ा तो रख ले लेकिन सहरी भी हराम चीज़ से हो और इफ्तारी भी हराम चीज़ से हो, चोरी का माल हो, ठगी का माल हो, हाँ जी, 2 नंबरी का माल हो, और उससे बंदा सहरी भी करे और उससे बंदा जो है वो इफ्तारी भी करे। किसी का माल ना हक खा कर अपने आप को अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं किया जा सकता। हाँ जी, भैणा 4 दीवारी दे विच कच्चे घर च बैठियां होण, हाँ जी, ਧੀਆਂ ਕੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ 5ਵੇਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, निराश तो नहीं हो गया? हाँ जी, भाई जो है वो हज पे जा रहा हो, ਧੀਆਂ ਦਾ हक पूरा ना ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ घर ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਹਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ है, 5ਵਾਂ 6ठा हज करके आए हैं, ਧੀਆਂ ਦਾ हक दिता ही। तो भाई इबादतों का ऐसे इबादतों का अल्लाह की बारगाह से आपको सिला नहीं मिलेगा। हकूकुल इबाद पहले हैं, पहले आप हकूकुल इबाद पूरे करें, उसके बाद रब की बारगाह में सरबस्तूद हो। अल्लाह की कसम है, रब की बारगाह में हकूकुल इबाद पूरे करने के बाद रब की इबादत करने की चासी वखरी है। हाँ, स्वाद ही वखरा है। किसी का हक खाकर आप रब को मना ही नहीं सकते। रब तब तक नहीं मानेगा जब तक आपसे रिलेटेड, आपसे वाबस्ता जो रिश्ते हैं, जिनका ताल्लुक आपके साथ है, अगर उनके साथ आपका ताल्लुक अच्छा है तो अल्लाह भी मान जाएगा, रसूलुल्लाह भी मान जाएंगे। उसके बाद अपने आप को ज़्यादा खाने से रोके रखना। पेट भर कर खाना अल्लाह को पसंद नहीं, रसूलुल्लाह को पसंद नहीं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी बादशाह ने हकीम भेजा, जा मदीने में ना मुसलमाना का जाके इलाज कराया कर। वो वावा दिन रहा, महीना 2 महीने रहा। जो महीना 2 महीने के बाद उसने इजाज़त ली, उसने कहा हुजूर इजाज़त। आपने फरमाया तू आया कैसे था? हुजूर मुझे फ़लाँ बादशाह ने भेजा था आपके ग़ुलामों की इमदाद के लिए कि उनका मैं इलाज कर सकूं, चूँकि मैं हकीम हूँ। तो फरमाया फिर कोई मरीज़ आया है तेरे कोल? अर्ज़ की हुजूर नहीं, मरीज़ तो कोई नहीं आया, लगता है मदीने में कोई बीमार ही नहीं होता। और मदीने में कोई बीमार हो कैसे सकता है जिसकी मट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है? हाँ जी, और मदीने में कोई बीमार हो भी कैसे सकता है जिन मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की शिफाई ये थी कि मुस्तफ़ा का चेहरा तक लिया तो हमें खैर हो गई है। तो आका ने इरशाद फरमाया, अच्छा कोई नहीं आया जी, हुजूर कोई नहीं आया। आका ने फरमाया इनमें कोई बीमार कैसे हो सकता है? अभी आधी भूख बाकी होती है तो ये अपने हाथों को दस्तरखान से पीछे खींच लेते हैं। हाँ जी, उसने कहा बिल्कुल यही हक है
کہ پیٹ میں بھوک رکھ کر کھانا کھانا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ افطاری چینا کہ کھا لینا کہ صرف یہی افطاری ہے اس تو بعد ہونی کوئی نہیں، ہاں جی سر یہ چینا ٹوٹ کے کھا لینا، دنے بھوک نہ لگے یار پیاس نہ لگے، بھائی نہیں، روزے میں صبر دینے والا اللہ ہے۔ آپ روٹی پیٹ بھر کے کھا لیں، 4 پراٹھے کھا لیں سحری میں، ہاں جی آپ پورا نہیں لے سکتے جب تک اللہ آپ کو ہمت نہ دے۔ ہاں ہمت کے ساتھ رب تعالیٰ روزے دار کو ہمت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ روزے دار کو طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ کھان پین نال گل نہیں بنتی بھی افطاری ٹائم ہی تس کے کھا لیا تے سحری ٹائم ہی 4 پراٹھے چنگی طرح رج کے کھا لے تو پھر بعد میں عبادت میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد عبادت میں مزہ نہیں رہتا۔ ہاں جی ایسا بندہ افطاری ٹائم رج کے کھان والا وہ تراویحاں چ بھی ستا ہوندا ہے، ہاں جی تو جنہیں سحری 4-5 پراٹھے کھا لینے نے وہ صبح بھی ستا ہوندا ہے، ہاں جی وہ اچھے طریقے سے عبادت نہیں کر پاتا۔ چھٹا اور آخری ادب افطار کے بعد روزے دار کا، اب یہ جو چھٹا ہے یہ صرف روزے دار کو نہیں بلکہ ہر عبادت میں چاہیے کہ بندہ مومن کا دل خوف اور امید ان دونوں کے درمیان متردد رہے۔ روزہ رکھنے کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد، ہر عبادت کرنے کے بعد بندے میں خوف بھی ہو اور بندے میں امید، بندے میں خوف بھی ہو اور بندے میں امید بھی ہو۔ خوف یہ ہو کہ مالک بے نیاز ہے، پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور امید یہ ہو کہ مصطفیٰ کے امتی ہیں انشاءاللہ وہ قبول فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اس کی بارگاہ میں امید بھی ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ کو ایسے دل، ایسے خیالات اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو روزے کا کامل طریقہ، مکمل طریقہ، مکمل مقصد، کامل مقصد بندے کو تب حاصل ہوتا ہے جب پیٹ کو کھانے پینے سے روکے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھ کو بھی روکے رکھے، اپنے کانوں کو بھی روکے رکھے، اپنی زبان کو بھی روکے رکھے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو بھی گناہوں سے روکے رکھے، اپنے آپ کو بقیہ گناہوں سے بھی محفوظ رکھے اور اپنے آپ کو روک کے رکھے، تو پیارے بھائی روزے کا کامل مقصد حاصل ہو جائے گا، روزے کا مکمل ثواب حاصل ہو جائے گا۔ لعلکم تتقون کی تکڑی پر پھر تب جا کے ہم پورا اتریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ہمیں روزے کے تمام آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔